Hello everyone. As in the previous video, I had discussed with some basic concepts of limit and continuity. Um, it was not that audible, so I have decided just to recap those things in brief. So I had considered a function f of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2 at x is equal to 2. So to study the concept of limit, I had taken this simple example f of x that is equal to x square minus 4 divided by x minus 2 at x is equal to 2. So at x is equal to 2, the value of the function will be 0 by 0, which is going to be indeterminate form. So as we take the values of x close to 2, which are less than 2, so considering these values in such a fashion, andre I am approaching towards 2 by taking the values less than 2. So in that case ಒಳಗಡೆ I will be calculating the limit of the function f of x. That will be the left hand limit. Why left hand limit? Because I am approaching towards this 2 by taking the values less than 2. Here you can see the example x to be 1.9, 1.99, 1.999 and so on. Here the values of x are less than 2 but they are approaching towards 2. So as we take the values of x close to 2 which are less than 2, the value of the function will be 3.9, 3.99, 3.99 and so on. That means as you are approaching towards 2, the functional value will be approaching towards 4. As in the same case, you have right hand limit. In right hand limit, we will be approaching towards this point 2 by taking the values which are greater than 2. As in x is equal to 2.01, 2.001, 2.0001. ಈ cases ಒಳಗಡೆ the functional value will be approaching towards 4.01, 4.001, 4.0001, that is 4. Now x na values 2 na hatra tagondaga the functional value will be approaching towards 4. So this could be studied in a limit case also. LHL ಮತ್ತು RHL consider ಮಾಡಲಾರ್ದೇನೂ ಕೂಡ we can find the value of that function as limit of this function f of x as x tends to 2. That is limit x square minus 4 divided by x minus 2 as x tends to 2. Here this function numerator x square minus 4 is of the form a square minus b square because this 4 could be written as 2 square. So here you have x square minus 2 square divided by x minus 2. A square minus b square format ಒಳಗಿರ್ತದೆ. So I can write this to be a plus b into a minus b format. So here x minus 2 and this x minus 2 in the denominator cancels. This is because here we are applying the limit in this step. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ here the x value is not exactly equal to 2. It is approaching towards 2. I limit significance ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ here in this step the x value is not exactly equal to 2 but it is almost approximately equal to 2. So ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ in the next step we are going to substitute x is equal to 2 and calculate the value. So in general I can say that the limit of f of x as x tends to a is equal to f of a, which is called as the limit value of the function. So one thing you need to remember that when to go for LHL and RHL and when not to. ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ here given like f of x is equal to 4x, f of x is equal to ax plus b, f of x is equal to x square. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ the functions are branched functions. f of x is equal to 2x. This happens when x is less than or equal to 0 and it is 3 when x is greater than 0. And in this case f of x, this is signum function. f of x is minus 1 when x is less than 0 and it is 0 when x is greater than 0 equal to 0 and f of x is equal to 1 when x is greater than 0. So in that case ಒಳಗಡೆ when the function is branched function, in this case you need to strictly go for LHL and RHL. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ 2x ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ. Next, coming to continuity,
Let us consider a simple function y is equal to general function y is equal to f of x, and let x is equal to a be any point. So already you have studied in the first year that LHL ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. It is given by limit of f of x as x tends to a minus. Here a minus sign indicates that I am approaching towards this point a by taking the values which are less than a. And in the same case RHL, limit of f of x as x tends to a plus. Here the plus sign indicates that I am approaching towards this point a by taking the values greater than a, as in the case of x is equal to 2 ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ less than to 1.9 1.99 1.99 ಈ ರೀತಿ ನಾ 2 ಕಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ it will give me LHL. So if LHL is equal to RHL, then we say that the limit of the function y is equal to f of x exists. In addition to these two information, LHL is equal to RHL ಆದ್ಮೇಲೆ in addition to these two ನಾ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ that is LHL equal to RHL is equal to f of a, then we say that the function is continuous at this particular point x is equal to a only. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು LHL RHL ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. Suppose f is a real function on a subset of real numbers and let c be any point in the domain of f. In the domain of f ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ this function f is defined, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಥ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಏನಿದಲ್ಲ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂತಲೂ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. The second alternative definition of this continuous function is ಯಾವುದೇ if f is any real function then ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೊಮೈನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಆ ಡೊಮೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ it is sufficient for me to show that it is continuous at every point in this closed interval a comma b including the endpoints a and b. That is continuity of f at a means ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎ ಏನದಲ್ಲ at this point just ನಾನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ here the values will be greater than a and less than b. So limit of f of x as x tends to a plus ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ and limit of continuity of the function at b ಅಂತಂದರೆ limit of the function f of x as x tends to b minus. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ at this point a ನಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು and at this point b if I calculate the LHL it is sufficient. So based on the definition I had explained very simple examples yesterday. Let me repeat that. So ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Now calculate limit of the function f of x as x tends to 0.
this will be limit of ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 is equal to 0 square, that is equal to 0, and the value of the function at x is equal to 0 is f of 0, that is 0 square is equal to 0. Thus you can see that limit of the function as well as the value of the function at x is equal to 0 is equal, so we say that the given function is continuous at x is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ function f of x is equal to x square only single function ada, you have only single function, no need to go for LHL and RHL. LHL and RHL ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು only if the function is branch. Here the function is not branch, so just to calculate the limit of f of x as x tends to 0 and value of the function ಎರಡು equal ಬಂದ್ರೆ then we say that the function is continuous. This is very important example. Discuss the continuity of f of x is equal to modulus of x at x is equal to 0. So ಈ example ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ don't be under the impression that this function is a single function. f of x is equal to modulus of x. This is not a single function. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, actually given function is f of x is equal to modulus of x, of course, but again this modulus of x is defined as x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0. So here the given function is branched function. So branched function indaga you need to go for LHL and RHL strictly. So here the given function is branched and the given point is x is equal to 0. So let us calculate LHL and RHL. LHL ಅಂತಂದ್ರೆ limit of the function f of x as x tends to 0 minus ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ x is equal to 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so I need to consider x is equal to 0 minus ಅಂತಂದ್ರೆ I am approaching towards this point 0 by taking the values which are less than 0. So less than 0 branch ಯಾವ್ದ್ರಿ, less than 0 branch is this second branch. So second branch ಒಳಗಡೆ function ನ value ಏನೈತ್ರಿ minus x, so I substitute f of x to be minus x. So limit apply ಮಾಡಿದಾಗ I get 0. And the same case RHL calculate ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ limit of f of x as x tends to 0 plus, that means I am approaching towards this point 0 by taking the values greater than 0 branch, first branch. So in this case the value of the function is x. So ಇಲ್ಲಿ f of x ಇದ್ದಲ್ಲಿ x ಅನ್ನು substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ, limit apply ಮಾಡಿದಾಗ I get the value to be 0. So here LHL ಮತ್ತೆ RHL ಎರಡು equal ಆದವು. So now the only thing I need to calculate is the value of the function at x is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ x is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So exactly at x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ you will get the first branch f of x is equal to x. So at 0 ನೀವು in place of x 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you get f of x is equal to f of 0, that is equal to 0. So you can conclude that LHL, RHL ಮತ್ತು value of the function ಆ particular point x is equal to 0 ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೂಡ equal ಇದಾವೆ, that is LHL at x is equal to 0, RHL at x is equal to 0 is equal to f of 0. Hence we say that the function is continuous at x is equal to 0. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ವೆನ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to f of x, ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and x is equal to a b any point. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಸಪೋಸ್ LHL ಮತ್ತು RHL ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ LHL ಮತ್ತು RHL ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ LHL ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆರ್ RHL ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ದೋ LHL is equal to RHL, they may not be equal to the value of this function at this particular point x is equal to a. That is LHL is equal to RHL, but RHL is not equal to f of a, or RHL is equal to LHL but this LHL is not equal to f of a. This is one case. LHL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, RHL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೇನೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ LHL and RHL. Please remember limit of f of x as x tends to a ಅಂತಂದ್ರೆ you are calculating LHL and RHL.
So LHL RHL equal agi, if that value is not equal to f of a, then we say that the function is not continuous. So in the third case, LHL and RHL calculate ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Because LHL RHL equal ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you need not go to calculate the value of the function at that particular point x is equal to a. That is, if LHL is not equal to RHL, directly we can conclude that the given function is not continuous at that point. So second third case ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, LHL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, RHL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಡ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ, ಶೋ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ given by f of x when x is not equal to 0 x cube plus 3 and when x is equal to 0 it is 1 is not continuous ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Here the question they have asked is, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, LHL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, RHL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆರ್ LHL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, RHL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. LHL is equal to RHL, but they may not be equal to the value of the function. This may happen. Let us see what happens here. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to x cube plus 3. This happens when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0 and the given point is x is equal to 0. So what is the meaning of x is not equal to 0? x 0 ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, either x should be less than 0 or x should be greater than 0. So you have two options. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ LHL and RHL, ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, this is the branched function, you need to go for LHL and RHL. In addition to that, here in the first branch they have given that x is not equal to 0. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಸಿ ವೇ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, this function f of x is equal to x cube plus 3 if x is less than 0 and x cube plus 3 only when x is greater than 0. Less than 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ x cube plus 3, greater than 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ x cube plus 3. Why I have taken this? Because they have given x is not equal to 0. x 0 equal ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ x cube plus 3 ಇರ್ತದಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I have taken less than 0 ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಕೂಡ x cube plus 3, greater than 0 ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಕೂಡ x cube plus 3 and when x is equal to 0 I have taken 1. So let us see LHL, RHL and the value of the function. So let us compute LHL. So here LHL calculate ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ limit of the function f of x as x tends to 0 minus. So limit x tends to 0 minus ಅಂತಂದ್ರೆ I am approaching towards this point 0 by taking the values less than 0. So less than 0 branch ಯಾವ್ದ್ರಿ, less than 0 branch, the very first branch, that is x cube plus 3. Here the function value f of x will be x cube plus 3. So ಇಲ್ಲಿ limit apply ಮಾಡ್ರಿ, you get 0 cube plus 3, that is 3. In the same case, RHL will be limit of f of x as x tends to 0 plus, that is equal to limit of x cube plus 3 as x tends to 0 plus, again this value will be 3. So in case nodri LHL 3 bantu, RHL 3 bantu, LHL is equal to RHL, but ನಮಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ LHL ಮತ್ತೆ RHL equal ಆಯಿತು. We may consider the first case, LHL and RHL are equal, but they may not be equal to value of the function at this particular point x is equal to 0. So let us calculate what is the value of this function at x is equal to 0. The value of this function at x is equal to 0. x is equal to 0 branch ಯಾವುದು, x is equal to 0 branch ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, f of x is equal to 1, f of x is equal to 1. So at 0 f of 0 will be 1 only. So LHL 3 ಬಂತು, RHL 3 ಬಂತು, value of the function at 0 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1. So LHL is equal to RHL, but those values are not equal to value of the function at x is equal to 0. Here you can see that LHL ಮತ್ತೆ RHL equal ಆಗಿದ್ದಾವೆ, but they are not equal to f of 0. That is, limit of f of x at x is equal to 0 does not go inside.
is not same as the value of the function at x is equal to 0. Hence, the function is not continuous at x is equal to 0. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಯರ್ ಬ್ಲೂ ವಿಂಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಏನಾದರೂ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಏನಾದರೂ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ 1. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ without lifting the pencil continuously. So this function is not continuous at x is equal to 0. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ. Don't consider this graphical representation in your notes. Just ಈ solution ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. It is sufficient. So next example. So check the points where the constant function f of x is equal to k is continuous. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ it is defined for all the real numbers. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0/0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ತದ? ನೋ ವೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಕೊಡ್ರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಡ್ರಿ, ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ 2, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕೆ. ಇನ್ಪುಟ್ -2, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ I need not take a particular point. So here I will be considering a general point. The given function f of x is equal to k is defined for all the real numbers. Let c be any arbitrary real number. Arbitrary ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So here I need to check for limit as well as the value of the function at the point c. Here I am considering limit of f of x as x tends to c. This is equal to limit. Here the functional value f of x is k as x tends to c. So ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ I get the value to be k, and the value of the function at c f of c is equal to k. c ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದಾಗೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಕೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ ಸಿ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಫ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಕೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ, ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಯಾವುದೇ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸಿ is arbitrary, hence I can conclude that the function f of x is continuous for every real number. Other way, just as we have proved for constant function, you can try this for identity function and polynomial function. ಇವನು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ continuous. You worked examples ಒಳಗಡೆ ಅದಾವೆ. You can refer this and take down in your notes. Next function, f of x is equal to modulus of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. I need to go for general point C.
So the given function f of x could be written as modulus of x is equal to x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಬಿ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಾ ಕೇಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಐತಿ and x less than 0. So from these two inequalities I can consider the cases. So ಇಲ್ಲಿ c ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ x is greater than or equal to 0. This is input. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕೇಸಸ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ 3 ways. ಸೊ ಈ ಸಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ರೀ, ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಐತಿ first branch. C is greater than 0 is first branch. So here the function value is x. So f of x is equal to x. So f of x is equal to x ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾ ಏನಾದರೂ c ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, c ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ f of x is equal to x. ಇನ್ಪುಟ್ x ಕೊಡ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ x ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಡ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ 2 ಕೊಡ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 2 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ c ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ c. ಸೊ f of c is equal to c. And limit of f of x as extends to c, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ you will get c. So here limit of f of x as extends to c is the same as f of c. Thus limit of f of x as extends to c is equal to f of c. Hence f is continuous at all positive numbers. At all positive numbers ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಿ ಟು ಬಿ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಥ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 1 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಿ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ for c greater than 0. This is the first case. Next case I can consider to be equal to 0. Equal to 0. c equal to 0. Equal to 0 ದಾಗ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತದೆ, here you can see equal to 0. Again you will get the first branch only. f of x is equal to x a first branch ಬರ್ತದೆ. So here also f of x is equal to x. But c is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ remember you need to go for LHL and RHL. Why LHL and RHL? Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, c equal to 0 ಕೇಸ್ ಅಂತರೂ x ಅಂತರೂ ಬಂತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ LHL ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0ಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0ಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ LHLಗೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ, RHLಗೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ LHL ಆ್ಯಂಡ್ RHL ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. c is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ LHL ಆ್ಯಂಡ್ RHL. ಸೊ LHL ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟ್ f of x ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is x. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 is 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಗೆಟ್ 0. ಕಮ್ ಟು RHL. Here limit of f of x as extends to 0 minus, ಅಂದರೆ I am approaching towards this point 0 by taking the values less than 0. So ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ the functional value is minus x, that is the second branch. So here the limit value will be 0. And also you can see that exactly equal to 0 ಇದ್ದಾಗ the function value is 0. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, it is 0. So you can see here LHL value 0, RHL value ಕೂಡ 0 and the function value at 0 is equal to 0. So LHL is equal to RHL is equal to
f of 0. So here you can conclude that the function f is continuous at exactly c is equal to 0. This is the second case. So first case ಒಳಗಡೆ greater than 0 prove ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. In the second case exactly equal to 0 proof ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. In the third case we see for c less than 0. Less than 0 ಅಂತಂದ್ರೆ any negative real number ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So whenever c is less than 0, c less than 0 ಇದ್ದಾಗ, so what is the value of this function f of x? It will be negative of x. Second branch less than 0 ಇದ್ದಾಗ f of x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಡ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ -1 ಬರ್ತದೆ, 2 ಕೊಡ್ರಿ -2, 3 ಕೊಟ್ಟರೆ -3. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -c. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of c will be -c. and ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x as x tends to c will be limit f of x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -x, so x tends to c, this will give you -c. Thus you can see that f of c value ಮತ್ತೆ limit value both are same, -c. Thus I can say that f is continuous at all negative numbers. So case 1 ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕೇಸ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕೇಸ್ 3 ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. So it is continuous for positive, negative and including 0. Hence I can conclude that f is continuous at all the points. At every real number the function is continuous ಅಂತ conclude ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So same example, this is very simple. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the function ಕೊಟ್ಟಿರೋದು f of x is x cube plus x square minus 1. The function is not branched, only single function ಐತಿ. So you need not go for LHL and RHL. Just you can calculate the value of the function at x is equal to c. Why c? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಗೇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ c. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is x cube plus x square minus 1. ಹಿಯರ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ 0/0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದ? ನೋ ವೇ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is defined for every real number. So I consider this c to be any arbitrary real number, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. As this function is not branched, it is single function, I will just calculate the limit of f of x as x tends to c. That is limit, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? f of x ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? x cube plus x square minus 1. Just I'll substitute f of x to be x cube plus x square minus 1 as x tends to c. ಸೊ ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ಸಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. Hence f is continuous at c. Again this c is an arbitrary point, therefore we can conclude that this f is continuous at all the points. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಫ್ರಮ್ next class I will be giving you some more examples on this continuity. Thank you.